નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો બુલેટિન ઇન્ડિયા અને હું છું આપની સાથે માનસી। રાશિચક્રનો જે કાર્યક્રમ હોય છે તે અંતર્ગત આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ આજના પંચાંગની। આપના ગોચરના ગ્રહો પ્રમાણે આપનો આજનો દિવસ કેવો રહેશે તે રાશિફળ પણ આપણે જણાવતા હોઈએ છીએ। સાથોસાથ જેની આજ જન્મતિથિ છે અને લગ્નતિથિ છે તેનું આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે તે વિશે પણ અમે કાર્યક્રમમાં આપને જણાવતા હોઈશું। तो आ विषय समग्र माहिती आपशे अमारा शास्त्रीजी। तो शास्त्रीजी, शुरुआत करिए आजना पंचांग थी। मृत्युंजय महादेव त्राहिमं शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम करो वंदने। सौ दर्शक मित्रों जय गणेश। हूँ विपुल शास्त्री बुलेटिन इंडिया नी अंदर आप सौ दर्शक मित्रों तमामनु स्वागत, सुप्रभातम। आज सौ प्रथम आपणे पंचांग विषे जाणीशुं। अषाढ़ शुद्ध पांचम ने सोमवार 4/7/2022 मघा नक्षत्र सिद्ध नामनो योग, कौलव नामनु कर्ण और सिंह राशि जेना अक्षर से म और ट। आज जे बाळको जन्मे एनु सिंह राशि प्रमाणे म और ट अक्षर पर नाम राखवू उत्तम रहेशे। व्यतिपात नामनो योग छे अने आजनो दिवस दिन विशेष खास आपणे जाणीए तो वल्लभचार्य वैकुंठनु गमन, द्वारकाधीशनो पाटोत्सवનું महत्व અને સ્કંદ પંચમી કહેવામાં આવે છે। આજની પાંચમ અષાઢી પાંચમ પણ કહેવામાં આવે છે। પાંચમું નવરાત્રિ ગુપ્ત નવરાત્રિ ચાલી રહી છે એની અંદર આજની પાંચમ એ ઉત્તમ કહેવામાં આવે છે। 4 નવરાત્રિ આવે છે। મઘા એટલે કે મા મહિનામાં નવરાત્રિ આવે, ચૈત્રમાં આવે, આસોમાં આવે અને આષાઢી નવરાત્રિ એની અંદર આજે પાંચમું ગુપ્ત નવરાત્રિનો પાંચમો દિવસ છે। આજના દિવસે દેવીની પૂજા કરવાથી उत्तम सारू सफलता प्राप्त थाय। शक्ति की उपासना करवाथी जीवन अंदर माँ भगवती मनोकामना आपणी पूर्ण करे छे अने माँ भगवती कृपा आपणा पर रहे छे। आज जे कोई बाळको जन्मे एमनो दिवस शुभमय रहे। आज जे कोई बाळकोनो जन्म दिवस है ए तमाम बाळकोने शुभेच्छाओ। आजना दिवसे भगवान शिवनी अभिषेक करशो, कुलदेवीना दर्शन करशो, माता पिताना आशीर्वाद लेशो तो आपणा जन्मदिवसनी अंदर आशीर्वाद ए जीवननी अंदर सारी सफलता प्राप्त करावशे। जे जातकोनो आजे लग्ननी तारीख छे एवा तमाम दाम्पत्य लग्ननी अंदर जोड़ाया पछी आजनु एमना तारीखना दिवसे सारा भगवाननी पूजा करवाथी घरनी अंदर सत्यनारायण भगवाननी पूजा करशो, अभिषेक करशो, लघुरुद्र करशो, कोईपण तीर्थनी अंदर धर्म कार्यनी अंदर तमे आजे कोईपण दान आपशो तो आज तमने सारी सफलता मळशे। कोई सारो समय और कोई सारो नियम लेजो तो जीवन अंदर माता पिता पतिनी सेवा करवाथी सारी सफलता रहे और आपणुं दाम्पत्य जीवन सुखमय और सारू रहे। सौ प्रथम आकाश मंडल अंदर 12 राशिओं अंदर सौ प्रथम राशि आवे मेष राशि जेना अक्षर से अ ल ई। मेष राशि स्वामी भगवान मंगल भगवान रहेलो छे। कोईपण कार्य करवानी अंदर विचारों मतभेद रहे, थोड़ो गुस्सो रहे पण गुस्सानो त्याग करशो। वाद विवाद वाळा कार्यथी तमने थोड़ू बचवू। कामकाजनी अंदर धीरजपूर्वक कार्य करशो। उतावळे कार्य करवामांथी सफलता न मळे, धीरजपूर्वक कार्य करवाथी सारी सफलता मळे। स्वभाव थोड़ो लागणीशील मायाळू छे तो खास मायानी अंदर क्यांय फसाई न जाओ ए खास ध्यान राखवू। आवकमां थोड़ो सुधारो जणाय। क्रोध पर त्याग करवो। कंईक करवानी भावना आज पूर्ण थाय। लग्नना योग आजना दिवसे सारा सफलता प्राप्त थाय एवा छे। तो कोईपण वैवाहिक कार्य करवानुं होय तो एनी अंदर तमे आजना दिवसे तमारा परिवारनी अंदर, संबंधनी अंदर, समाजनी अंदर कोईपण जग्याए तमे आज जेटलो जप करशो अथवा जेटली वातो करशो तो तमने सारी सफलता प्राप्त थशे। कारण के संबंध ए मोटो बंध कहेवामां आवे छे पण एना माटे खास परिचय साथे दरेक जोड़े कॉन्टेक्टनी अंदर रहेवाथी सारी सफलता लग्ननी अंदर प्राप्त थाय छे। मानसिक चिंताओं में वधारो दूर थाय छे। आर्थिक व्यवहार में वधु मजबूत बने छे अने तबियत अंगे खास चिंता थोड़ी घणी रहे तो आजना दिवसे कोर्ट कचेरीना कोईपण कार्य होय एनी अंदर पण सारी सफलता रहे। गणेशजीनी उपासना करशो, कुलदेवीनी पूजा करशो तो सारी सफलता रहेशे। एक नोंध तमारा माटे श्रेष्ठ छे એટલે लाल रंग उत्तम कहेवामां आवे छे। आपनो दिवस शुभमय रहे। राशि चक्रनी अंदर बीजी राशि जे वृषभ राशि कहेवामां आवे छे जेना अक्षर छे ब व उ। राशिनो स्वामी भगवान शुक्र महाराज रहेलो छे। तेजस्वी कपाळ तमारुं तेज तमारुं भाग्यथी तमने सारा
એક તક પ્રાપ્ત થાય છે. તો એના માટે ગાયત્રીની ઉપાસના કરવી, ઈષ્ટદેવની ઉપાસના કરવાથી કપાળની અંદર રોજ સવારે ચંદન અને કંકુનો તિલક કરી નીકળશો. પત્નીના હાથે તિલક કરાવશો, દીકરીના હાથે તિલક કરાવશો તો ભાગ્યનો ઉદય થશે. નોકરી ધંધામાં ધારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે, માન સન્માન વધારો થશે અને ભાગ્ય બળ આજે ઘણું બધું સારું છે. તો ભાગ્યને ઉદય કરવા માટે આજે સ્ત્રીઓને માન આપશો, માતાની સેવા કરશો તો તમને સારી સફળતા રહેશે. જે કોઈ ધન કમાઈને લાવો એ તમારો પગાર ઘરની અંદર સ્ત્રીના હાથમાં આપશો તો તમને સારી સફળતા રહેશે. પોતાનું આત્મવિશ્વાસ જાગૃત થયેલ અને આત્મવિશ્વાસ ઉપર ખાસ તમને જીવનની અંદર સારી સફળતા અપાવે છે. ધારેલું કાર્ય તમે કોઈ નિર્ણય લેશો, કોઈ સંકલ્પ કરશો એની અંદર સારી સફળતા રહેશે. સામાજિક કાર્યથી તમને મન પરોવાય અને સામાજિક કાર્ય કરવાથી પણ સારું સફળતા રહે. ધર્મ પ્રત્યે લાગણી અને શ્રદ્ધા તમારી વધારે રાખશો એટલે ધર્મ કાર્ય કરવાથી તમને સારી સફળતા રહે. કોઈ પણ વાહન આજના દિવસે ચલાવતા હોય એની અંદર ખાસ ધ્યાનપૂર્વક ચલાવજો. વરસાદની ઋતુ છે એટલે બહારનું ખાવા પીવામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. તબિયત અંગે ખાસ કાળજી રાખવી. આજે બેનો અંગ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે અને વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરશો તો આપણો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર ત્રીજી રાશિ મિથુન રાશિ, જેના અક્ષર છે ક, સ, ગ, સ. રાશિનો સ્વામી ભગવાન બુદ્ધ મહારાજ રહેલો છે. કર્મનો ઉદય સારા કાર્યથી કરવા. સવારમાં સમય તમારો આનંદપૂર્વક હશે. ઘરની અંદર સવારની અંદર જો ઘરની અંદર તમારો ક્લેશ કંકાસ થશે તો આખો દિવસ તમારો બગડશે, પણ સવારનો સમય તમારો શાંતિપૂર્વક આનંદપૂર્વક હશે, ભગવાનનો ભક્તિવાળો હશે તો તમારો દિવસની અંદર તમને કોઈ સારા વ્યક્તિની મુલાકાત થશે, સારું કાર્યની અંદર સારી સફળતા થશે. પિતૃના ફોટાને ચંદન કરી અને પિતૃને વંદન આ કરવાથી તમને સારી સફળતા રહે. કારણ કે પિતૃદેવો ભવ, પાણીયારે દીવો કરી નીકળવું અથવા પિતૃના ફોટાને ચંદન અને વંદન કરશો તો સારી સફળતા રહેશે. આજના દિવસે વૈવાહિક જીવનમાં સુગંધતા જળવાય, આર્થિક તકલીફોમાંથી દૂર થાય, સત્કાર્ય કરવાથી દિવસ પ્રસાર થાય અને ખોટો સમય બેડભાય નહીં એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. પુરુષાર્થ કરતાં નસીબની કિંમત સમજાઈ જશે. કારણ કે ભાગ્યની અંદર આપણને આજે ભાગ્યનો ઉદય થાય એના માટે ખાસ આ કાર્ય કરવાથી તમારા ભાગ્યની અંદર તમને સારી સફળતા રહે. ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे कुળદેવીની કૃપા માટે આજના દિવસે નવાણા મંત્રોનો જપ કરશો, ઘીના દીવો કરશો ગાયના ઘીનો તો તમને સારી સફળતા રહેશે. 9નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે અને સફેદ રંગ ઉત્તમ રહેલો છે. રાશિ ચક્રની અંદર ચોથી રાશિ એટલે કર્ક રાશિ, જેના અક્ષર છે ડ અને હ. રાશિનો સ્વામી ભગવાન ચંદ્ર મહારાજ રહેશે. ચંદ્રમાં મનુષ્ય, ચંદ્ર એ મનનો કારક કહેવામાં આવે છે. તો આજના દિવસે મન તમારું સ્થિરતા ન હોય, ચંચળ હોય, સ્વભાવમાં ઉગ્રતા હોય તો શિવની ઉપાસના કરજો. ભગવાનને સાકરવાળા જળથી અભિષેક કરશો, ભગવાનને બિલીપત્ર અર્પણ કરશો, ધતુરાનું પુષ્પ અર્પણ કરશો તો તમારા જે કોઈ કોર્ટ કચેરીના કેસ હશે, સરકારી કાર્યની અંદર અથવા કોઈ પણ પૈસા રોકાણ કરેલા હશે તો એની અંદર તમને સારી સફળતા મળશે. ભગવાનને આજની શિવની ઓમ નમઃ શિવાય આ મંત્રથી તમારો સંકલ્પ પ્રમાણે કાર્ય કરશો તો તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. બાળકોની તબિયત અંગે ખાસ ચિંતા રહે. પરદેશ રહેતા હોય તેના સ્વજનોથી આજે તમને સારી લાભ થાય. ભાઈ બહેનોના સહકારથી આજે સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય અને સામાજિક કાર્યની અંદર મન તમારું ધર્મ પ્રત્યે આજે દાન આપશો. ધર્મની અંદર કોઈ પણ કાર્ય કરશો, બાળકોને વિદ્યાનું દાન આપશો તો તમને સારી સફળતા રહેશે. 7નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે અને લક્ષ્મીનારાયણની અને શિવની પૂજા કરવાથી તમારો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર 5મી રાશિ એટલે સિંહ રાશિ, જેના અક્ષર છે મ અને ટ. રાશિનો સ્વામી ભગવાન સૂર્ય ભગવાન રહેલો છે. આજના દિવસે તાંબાના કળશની અંદર ભગવાન સૂર્યને ચંદનવાળું જળ અર્પણ કરવાથી કાર્યક્ષેત્રની અંદર અને રોગો પ્રત્યે એટલે રોગ કોઈ પણ જાતનો નાનો મોટો શરીરની અંદર હોય તો શિવ ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી તેજ વધે, આત્મા ઉપર વિશ્વાસ થાય અને સૂર્યનારાયણ તમને સારું માન અપાવશે. કોઈ પણ જ્યારે કાર્ય, તમે કોર્ટ કચેરીનું કાર્ય હોય, જ્યાં નોકરી કરતા હોય ત્યાં તમને સારું માન પ્રાપ્ત થશે. દૂર દૂરથી સારા સમાચાર પ્રાપ્ત થશે. માનસિક શાંતિમાં વધારો થશે. આવકમાં સુધારો જણાય. કંઈક કરવાની ભાવના આજે તમને પૂર્ણ થાય. તમારો સંકલ્પિત કાર્યની અંદર સારી સફળતા રહે. નવા પરિચયથી તમને લાભ થાય અને વાદ વિવાદવાળું કાર્ય કરવું નહીં. ક્રોધ ઉપર ખાસ ત્યાગ રાખજો. મનને તમારું સ્થિરતા, મન તમારું
આજે જેટલું સ્થિરતાવાળું હશે, નમ્રતા, એ તમને સારી સફળતા અપાવશે. આજના દિવસે ભગવાન હનુમાનજીની તમે ઉપાસના કરશો, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશો અથવા વડવાલન સ્તોત્રનો પાઠ કરશો, બજરંગ બાણનો પાઠ કરશો તો આજે તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. કેસરી રંગ તમારા માટે ઉત્તમ છે અને 9નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. આપનો દિવસ શુભમય રહે. રાશિચક્રની અંદર છઠ્ઠી રાશિ એટલે કન્યા રાશિ, જેના અક્ષર છે પઠ ણ. રાશિનો સ્વામી બુધ ભગવાન છે. બુદ્ધો બુદ્ધિમતામ શ્રેષ્ઠા. ધર્મ પ્રત્યે ખાસ તમારે વાંચન કરવાથી તમારા વાણીની અંદર, તમારા બુદ્ધિની અંદર તમને સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. આજના દિવસે કોઈ પણ ધાર્મિક કાર્ય કરવું હોય તો એની અંદર તમને સારી સફળતા રહે. મહાભારત, રામાયણ આવા પુસ્તકો વાંચવાથી અથવા પુસ્તકોનું દાન આપવાથી તમને સારી સફળતા રહે. માન સન્માન પણ પ્રાપ્ત થાય. હરીફાઈવાળા કાર્યની અંદર તમને સારી સફળતા રહે અને આર્થિક વ્યવહારમાં મજબૂત બને. તબિયત અંગે ખાસ નાની મોટી ચિંતાઓ દૂર થાય. પ્રશ્નોનું નિરાકરણ જણાય અને સામાજિક કાર્યમાં આગળ વધે. ઈષ્ટદેવની આરાધના વિશેષ ફળદાયક છે. આજના દિવસે તમે જે ઈષ્ટને માનતા હોય એ ઈષ્ટદેવની આરાધના તમારા માટે ઉત્તમ ફળદાયક છે. વૈવાહિક કાર્યની અંદર જીવનમાં સુગમતા જળવાય અને આર્થિક તકલીફોમાંથી તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. પુરુષાર્થ કરતા નસીબ એ તમારા કિસ્મતની અંદર તમને આગળ લઈ જશે. તમારા ભાગ્યનો ઉદય થશે. તો આજના દિવસે તમારે ભગવાન ભોળાનાથની શિવની પૂજા કરવાથી ચંદ્રની કૃપા આપના ઉપર થાય અને રાશિના સ્વામી બુદ્ધ ભગવાન છે તો બુદ્ધની પણ કૃપા આપણને થાય. એટલે શિવનો જેટલો ભગવાનનો અભિષેક કરશો, ભગવાનની પૂજા કરશો, આજના દિવસે તમને સારી સફળતા રહેશે. સફેદ રંગ તમારા માટે ઉત્તમ છે અને 9નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. આપનો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર 7મી રાશિ એટલે તુલા રાશિ, જેના અક્ષર છે ર અને ત. માયાળુ, લાગણીશીલ, પ્રેમાળ, ભક્તિભાવની અંદર આગળ, પણ સદા સ્વભાવ થોડો જીદ્દીલો હોય. પોતાના જીદનો ત્યાગ કરવો, અભિમાનનો ત્યાગ કરશો. કોઈ બે વ્યક્તિ કે એનું ખાસ તમે સમજણપૂર્વક એનું માન આપશો અને કોક કહે એમ પ્રમાણે કરશો તો સારી સફળતા રહેશે. ધાર્યું કાર્ય સૌને સારું થશે અને પરિવારની અંદર જેટલો પ્રેમ રાખશો, પરિવાર સાથે જેટલી લાગણી રાખશો, પરિવાર સાથે મતભેદ નહીં રાખો તો તમને સારી સફળતા રહેશે. સત્કાર્યમાં દિવસ પ્રસાર થાય. ખોટો સમય તમારો બેડફાય નહીં. એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. અણધારી સફળતા આજે સુખ બનશે. તમને મહત્વના કામની અંદર આગળ વધશો અને નાની મોટી ચિંતાઓ આજે થોડી ઘણી રહે. કોર્ટ કચેરીના કોઈ પણ કાર્ય હોય એની અંદર સફળતા થાય. સરકારી કાર્યની અંદર તમને સારી સફળતા રહે. આજના માટે 5નો અંક શ્રેષ્ઠ છે અને ભગવાન દત્ત બાવનીનો પાઠ કરવાથી, દત્તાત્રેય ભગવાનની પૂજા વિષ્ણુના સ્વરૂપની અંદર કરવાથી તમને સારી સફળતા રહે. આપનો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર 8મી રાશિ એટલે વૃશ્ચિક રાશિ, જેના અક્ષર છે ન અને ય. રાશિનો સ્વામી ભગવાન ગુરુ મહારાજ રહેલો છે. આ રાશિના જાતકો માટે આર્થિક વ્યવહારમાં મજબૂત બને. નવા પરિચયથી લાભ થાય. નવા સંબંધોમાં નિરાશાય જણાશે. લાભનું પ્રમાણ જળવાઈ રહેશે. આવકમાં સુધારો જણાય. કંઈક કરવાની ભાવના આજે પૂર્ણ થાય અને કાર્યક્ષેત્રની અંદર સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. ભાગ્યોદય બનાવવા માટે આયોજનપૂર્વક કાર્ય કરશો. કોઈ પણ ધંધો કરતા હોય તો એની અંદર આયોજનપૂર્વક કાર્ય કરશો તો તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તમારો સમય, તમારી એક તક અને દરેકનો એક સમય સારો આવે છે. આજે આપણા માટે સમય સારો છે. આજના ગ્રહો તમારા માટે ભાગ્યનો ઉદય સારો સફળતાવાળો છે. તો આજના દિવસે ભગવાન કુળદેવીની પૂજા કરશો તો તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે અને સૂર્યનારાયણ ભગવાનને ચંદનવાળા જળથી અભિષેક કરશો, જળ અર્પણ કરશો, તુલસીના ઘેરે દીવો કરશો તો આપનો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર ધન રાશિ, જેના અક્ષર છે ભ, ધ, ભઠ. રાશિનો સ્વામી ભગવાન રહેલો છે ગુરુ મહારાજ. તો આજના દિવસે આપણા દિવસની અંદર કોઈ પણ નાના બાળકો, નવ કન્યાઓની પૂજા કરવાથી, કારણ કે નવરાત્રિ ગુપ્ત ચાલી રહી છે, આજના દિવસે દીકરીઓને ખીરનું નૈવેદ્ય અર્પણ કરશો, દીકરીઓની પૂજા કરશો, વિદ્યાનું દાન કરશો તો આજના દિવસે તમારા રાશિ પ્રમાણે કન્યાઓની પૂજા કરવાથી તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. પ્રથમમ શૈલપુત્રી ચ દ્વિતીયમ બ્રહ્મચારિણી. 9 કન્યામાં ચંડી પાઠની અંદર આપ્યું છે કે આજના દિવસે દીકરીઓની પૂજા કરવાથી તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. તમારા ધંધાની અંદર, રોજગારની અંદર તમને ખારી પ્રગતિ થાય. નોકરીની અંદર વધારો થાય.
અને કોઈ પણ અટકાયેલા કાર્ય હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ પૈસા અટકાયેલા હોય તો આજના દિવસે કુંજિકા સ્તોત્રનું પાઠ કરવાથી અથવા કોઈ કોર્ટ કચેરીનો કેસ હોય તો એના માટે આજના દિવસે વડવાલન સ્તોત્રનું બ્રાહ્મણને બોલાવી બ્રાહ્મણો દ્વારા એ સ્તોત્રનો જપ કરાવશો તો સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. વાદ વિવાદ વાળા કાર્યથી બચવું અને નવા પરિચયથી તમને લાભ થાય, નવા સંબંધોમાં તમને આજે સારી સફળતા રહે. એટલે કોઈના પણ કોન્ટેક્ટની અંદર આજના દિવસે જેટલો વધારો થશે, જેટલા પરિચયમાં રહેશો એટલી તમારી પ્રીત બંધાશે અને પરિચય દ્વારા તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. તો આજના દિવસે ભગવાન હનુમાનજીની પૂજા કરશો અને નવ કન્યાઓની પૂજા કરશો. 8નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે અને કેસરી રંગ એ ઉત્તમ રહેલો છે. રાશિ ચક્રની અંદર મકર રાશિ જેના અક્ષર છે ખ અને જ, રાશિનો સ્વામી ભગવાન શનિ મહારાજ રહ્યો છે. શનિના 10 નામનો પાઠ કરવાથી દશરથ ઉવાચ કોણસ્તો પિંગલો બબ્રુ કૃષ્ણો રૌદ્રોત્મકો યમઃ. ભગવાન શનિની ભાગ્યોદયની અંદર સારી સફળતા મેળવવા માટે આજના દિવસે શનિદેવના મંદિરે જઈ આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવો અથવા રીમ શનિશ્ચરાય નમઃ ભગવાનને અડદ અથવા કાળા તલ અર્પણ કરવા અને ભગવાન શનિના સ્તોત્રનો પાઠ કરશો તો તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. વાદ વિવાદ વાળા કાર્ય કરવા નહીં અને ક્રોધ ઉપર ખાસ કાબુ રાખવું. તમે કોઈ પણ સાધન ચલાવતા હોય ત્યારે હનુમાનજીનું સ્મરણ કરીને ઘરની બહાર નીકળશો તો તમારા સાધનની અંદર કોઈ પણ નુકસાન તમને પણ ન થાય અને તમારું કાર્ય જે કરવા જશો એની અંદર સાવધાનીપૂર્વક કાર્ય કરશો તો સારી સફળતા રહેશે. નાની મોટી ચિંતાઓ દૂર થશે અને વાદ વિવાદ વાળા કાર્ય કરવા નહીં તો એનાથી તમને સારો ફાયદો થાય. હરીફાઈ વાળા કાર્ય કરશો તો મુશ્કેલીઓ રહેશે. સાચા હોવા છતાં પણ મોટાઈ ન કરવી અને આપણે પોતાની જાતને અભિમાનનો ત્યાગ કરવો. ક્યારેય પણ અભિમાન ન કરવું. અભિમાન કરવાથી કોઈ પણ કાર્યની અંદર તમને માન નહીં મળે અને માન મેળવવું હોય તો ભગવાન ભક્તિ કરવી અને ભક્તિ જેટલું તમે માન વ્યક્તિઓને આપશો એટલાથી તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. માતા પિતાની સેવા કરવી, ગુરુની સેવા કરવી, બ્રાહ્મણ ગાયની પૂજા કરશો તો સારી સફળતા રહેશે. આજના દિવસે ભગવાન 11નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે અને ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરશો, વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરશો, 1000 નામનું સ્તોત્રનો પાઠ અથવા એના જપ કરશો તો સારી સફળતા રહેશે. આપનો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર કુંભ રાશિ જેના અક્ષર છે ગ સ છ, રાશિનો સ્વામી ભગવાન શનિ મહારાજ રહેલો છે. આજના દિવસે તમારા રાશિની અંદર શનિની કૃપા સારી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે તો તમને સારી સફળતા માટે કોઈ પણ નવું કોઈ ગાડી લેવી હોય, નવું મકાનનું કાર્ય અથવા કોઈ જમીન લેવડ દેવડનું હોય, ખેતીની અંદર કોઈ નવું શરૂઆત કરવી હોય વાવવાની તો આજે તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. નવી જમીન લેવાની હોય અથવા કોઈ પણ દસ્તાવેજ કરવાનો હોય તો આજના દિવસે શનિની કૃપા આપના ઉપર ઉત્તમ રહેલી છે. તો શનિ એ તમને સત્ય ઉપર શનિની ન્યાય પ્રિય છે. તો ન્યાયવાળા કાર્યની અંદર કોઈ પણ કોર્ટ કચેરીનું કેસ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરીની અંદર શરૂઆત કરવાની હોય તો એની અંદર સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય. કારણ કે શનિ મહારાજના દર્શન કરશો અને શનિના સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી અથવા રીમ શનિશ્ચરાય નમઃ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરી અને ઘરની બહાર નીકળજો. કેસરી એટલે કે કેસરનો તિલક કરી અને નીકળશો તો તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે. આજના દિવસે આપણા માટે 7નો અંક શ્રેષ્ઠ છે અને કેસરી વસ્ત્રો ધારણ કરવાથી સારી સફળતા રહે. આપનો દિવસ શુભમય રહે. રાશિ ચક્રની અંદર અંતિમ રાશિ એટલે મીન રાશિ જેના અક્ષર છે ગ સ સ સ, રાશિના અક્ષર છે દ ચ જ થ અને રાશિનો સ્વામી ભગવાન ગુરુ મહારાજ રહેલો છે. આજના દિવસે 8નો અંક તમારા માટે શ્રેષ્ઠ છે. પીળો રંગ ઉત્તમ કહે છે. તો આજના દિવસે અભિમાનવાળા કાર્ય કોઈ કરવા નહીં. નવા પરિચયથી તમને લાભ થાય. વાદ વિવાદ કાર્યથી તમને સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય અને આર્થિક વ્યવહારમાં મજબૂત થાય. આવકમાં સુધારો જણાય. કંઈક કરવાની ભાવના આજે પૂર્ણ થાય અને કોર્ટ કચેરીમાં તમને ગૂંચવણ હોય, કાર્યમાં સફળતા મળે. નોકરી ધંધામાં સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય અને માન સન્માન કોઈને તમે આપશો તો તમને પણ માન સન્માન પ્રાપ્ત થશે. નાનું બાળક પણ ક્યારેક કહે તો એનો પણ તમે વાત સાંભળશો તો તમને સારી સફળતા થશે. એના દ્વારા પણ કોઈક સારું તમને નિર્ણય શક્તિ તમારી ભાગ્યનો ઉદય થતો હોય છે. ત્યારે પણ કોકના નાનું પણ કાર્ય સફળ થઈ જાય છે. તો આવા નાના પણ બાળકોના પણ ક્યારેક આપણે બેસી અને એમના જોડે પણ વાતનું
નિરાકરણ કરી શકો છો, આત્મવિશ્વાસ જાગૃત થશે તો તમને સારી સફળતા રહેશે। સામાજિક કાર્યની અંદર, ધર્મ કાર્યની અંદર તમને સારી સફળતા રહે। ધર્મમાં જે દાન આપશો એટલું તમારા જીવનની અંદર, તમારા પરિવારની અંદર તમારા પુણ્યનું બેલેન્સ વધશે અને ધર્મ કાર્ય કરવાથી સારી સફળતા થાય। યાત્રા પ્રવાસ કરવાના આજના દિવસે યોગ બની રહ્યા છે। આજના દિવસે ભગવાન કોઈ પણ તીર્થમાં જઈ, પીપળાના વૃક્ષ નીચે જઈ અને વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરશો, વડવાલન સ્તોત્રનો પાઠ કરશો, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશો અને સરસિયાના તેલનો દીવો કરશો તો તમારા જે કોઈ ધારેલા કાર્ય હશે એની અંદર તમને સારી સફળતા રહેશે। આપનો દિવસ શુભમય રહે। 12 રાશિ વિશે મિત્રો આપણે ખાસ જાણ્યું। આજના દિન વિશેષ પર આપણે ખાસ જે વિશેષ પૂજા કરવી હોય તો આજના દિવસે કયા મંત્રનો જપ કરવાથી સારી સફળતા થાય તો ऐं ह्रीं क्लीं ચામુંડાય વિચ્ચે અથવા ઓમ નમઃ શિવાય, કારણ કે સોમવાર એટલે ભગવાન ભોળાનાથનો વાર કહેવાય છે। કદાચ કોઈ બીમારી હોય નાની મોટી ઘરની અંદર તો ઓમ ત્રંબકં જજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધના મૃત્યુર્મુક્ષીયમામૃતા। તો જે કોઈ બીમાર વ્યક્તિ હોય એના નજીક બેસી તાંબાના કળશની અંદર રુદ્રાક્ષની માળા દર્ભના આસન ઉપર બેસી અને ત્યાં 3 માળાને સંભળાવશો તો એના આયુષ્યની અંદર થોડીક રાહત રહેશે, આયુષ્યની અંદર સારો વધારો થશે અને નિરોગી આયુષ્ય પ્રાપ્ત થશે। તો મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિમમ શરણાગતો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કરો વંદને। આ પણ એક મંત્ર છે પુરાણોક અથવા રોગાન શેષા નપહંસી તુષ્ટા રુષ્ટા તુ કામા સકલાન અભિષ્ટા ત્વામક્ષિતાય નવી પંડરાનમ ત્વામક્ષિતામ શ્રેયતામ પ્રયાંતિ। ચંડીપાઠની અંદર 11મા અધ્યાયની અંદર આ એક મંત્ર બતાવ્યો છે। તો ઘણા બધા શાસ્ત્રની અંદર, ગીતાજીની અંદર પણ સારા મંત્રો બતાવ્યા છે। વિષ્ણુ શાસ્ત્રની અંદર છે રોગાદ મુચ્યતે રોગાદ ભયમુચ્યતે પંપના, આ પણ મંત્ર એક સારો છે। આવા રોગ પ્રત્યેક વ્યક્તિની વધતી હોય ત્યારે આવા મંત્રનો 1.25 લાખ જપ કરવાથી બ્રાહ્મણોને બોલાવી અને જપ કરાવશો અથવા પોતાની જાતે આ મંત્ર ઉચ્ચારણ સાથે કરશો, બ્રાહ્મણ જોડે મંત્ર શીખી અને કરશો તો સારી સફળતા રહેશે। કારણ કે મંત્રની અંદર જ્યાં સુધી તમારા મંત્રો પૂર્ણ તમને ન આવડે, મંત્રોની અંદર અશુદ્ધિ રહે તો એ મંત્રની સફળતા રહેતી નથી। રક્ષતીની જગ્યાએ ભક્ષતી બોલી જાઓ તો ક્યારેક ભક્ષણ પણ થઈ જાય। એટલા માટે મંત્ર શક્તિ એ દીક્ષા લેવી જોઈએ અથવા બ્રાહ્મણ જોડે મંત્રનો જપ કરાવવાથી સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે। તો આજના દિવસે શિવની ઉપાસના સોમવાર એટલે ઘરની અંદર જેટલી કરશો, નવારના મંત્રનો જપ કરશો અથવા બ્રાહ્મણને બોલાવી 5મની તિથમ છે, 5મી તિથિ છે, ચંડીપાઠનો પાઠ કરવાથી કાલ સર્પની વિધિ માટે પણ આજનો દિવસ ઉત્તમ છે। કારણ કે નાગદાદાનો દિવસ એટલે 5મ કહેવામાં આવે છે। તો નાગદેવના મંદિરે જઈ કુલેરનો લાડુ અર્પણ કરવો, ભગવાનને સરસ પુષ્પમાળા અર્પણ કરવી, દૂધનું નૈવેદ્ય અર્પણ કરવું અને નવકુલાય વિદ્મહે વિષદંતાય ધીમહિ તન્નો સર્પ પ્રચોદયાત। આ સર્પનું સ્તોત્રનો પાઠ કરવો અથવા આ મંત્રનો જપ કરશો તો ભગવાન ગોગા મહારાજ એટલે કે નાગદેવની પણ નવકુલાય નાગની આપણા ઉપર કૃપા રહેશે। કાલ સર્પદોષની નદીના તીર્થની અંદર કોઈ પણ તીર્થ હોય જ્યાં શિવનું સાનિધ્ય હોય આવી જગ્યાએ નાગની પૂજા કરવાથી તીર્થની અંદર અથવા શિવના મંદિરે એ નાગનું દાન કરવાથી તમારા જીવનની અંદર કાલ સર્પ એટલે એક સારો સમય પ્રાપ્ત થાય। એ સમય સાચવવા માટે કોઈ દોષરૂપી આવા જીવન જન્મકુંડળીની અંદર અશુભ યોગ હોય તો એને વિધિ વિધાન કરવાથી અવશ્ય શુભ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। કેમ કે કાલ સર્પ યોગ વિવાહે વિલંબ, વ્યાપારે હાનિ, સમાજે અપ્રતિષ્ઠા, લગ્નમાં વિલંબ કરાવે, સમાજની અંદર પ્રતિષ્ઠા માન સન્માન પ્રાપ્ત કરવા માટે ખાસ આ સમય કાલ સર્પ એટલે એક સમય સારો આવતો હોય છે અને સમયની અંદર રૂકાવટ આપતા એના માટે કોઈ પણ કાર્ય, લગ્ન બાબત હોય, કોર્ટ કચેરીનું કોઈ કાર્ય હોય કે ધંધાની અંદર પ્રગતિ ન થતી હોય તો એના માટે કુંડળીના કોઈ પણ જ્યોતિષ આચાર્ય દ્વારા તમે કુંડળીનું સારું નિરાકાર કરાવી અને આ કાર્ય કરશો તો સારી સફળતા પ્રાપ્ત થશે। અલગ અલગ મંત્ર દ્વારા પણ આપણને ઘણી બધી સફળતા થતી હોય છે। અલગ અલગ સ્તોત્રનો પાઠ કરવાથી પણ સારી સફળતા રહી છે। આપણા ધાર્મિક પુસ્તકોની અંદર ધર્મસિંધુ જે બતાવવામાં આવ્યું છે, અલગ અલગ બાલબોધની અંદર, જ્યોતિષની અંદર કયા દિવસે કયા મુહૂર્તની અંદર આ કાર્ય કરવા, કઈ તિથિ પ્રમાણે કાર્ય કરવા અને વાર પ્રમાણે જે કાર્ય કરવામાં સારી સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે। તો આ રીતે કાર્ય કરો તો જીવનની અંદર અલગ અલગ બસતા નવગ્રહોના અલગ અલગ મંત્ર છે, બીજ મંત્ર દ્વારા પણ જપ કરીશું। સૂર્ય ભગવાનના 7000 મંત્રના જપ રહેલા છે તો એનો બીજ મંત્ર છે ઓમ રામ રીમ રોમ સહ સૂર્યાય નમઃ અથવા રીમ સૂર્યાય નમઃ। આ મંત્રનો જપ કરવાથી સૂર્યને કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે
જપા કુસુમ સંકાસમ કાશ્યપેય મહાદુધિમ તમોરી સર્વ પાપગ્ન પ્રણતોસ્મિ દિવાકરો. આ પણ એક પુરાણક મંત્ર છે, એના દ્વારા જપ કરવાથી પણ સારી સૂર્યની કૃપા થાય છે. આવા 9 ગ્રહોના અલગ અલગ બીજ મંત્ર આલેલા છે. ચંદ્રનો બીજ મંત્ર છે ઓમ શ્રામ શ્રીમ સોમ સહ સોમાય નમઃ, એના પણ જપ કરવાથી સારી સફળતા થાય છે. મંગળ ભગવાનનો મંત્ર છે ઓમ ક્રામ ક્રીમ ક્રોમ શ ભૌમાય નમઃ. આ ભગવાન મંગળના રીમ ભૌમાય નમઃ, આ મંત્રનો જપ કરવાથી પણ સારી સફળતા રહે છે. બુધ ભગવાનનો મંત્ર છે રીમ બુધાય નમઃ, બ્રામ બ્રીમ ક્રોમ સ બુધાય નમઃ. આ મંત્રના જપ કરવાથી સારી બુધની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. ગુરુ મહારાજનો બીજ મંત્ર છે ઓમ ગ્રામ ગ્રીમ ગ્રોમ સહ ગુરુવે નમઃ અથવા રીમ ગુરુવે નમઃ. આ મંત્રનો જપ કરવાથી ગુરુ મહારાજની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. શુક્ર મહારાજનો મંત્ર છે ઓમ દ્રામ દ્રીમ દ્રોમ સહ શુક્રાય નમઃ અથવા રીમ શુક્રાય નમઃ. આ મંત્રનો જપ કરવાથી શુક્રની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. શનિ મહારાજ મંત્ર છે ઓમ ત્રામ ત્રીમ ત્રોમ સહ શનિશ્ચરાય નમઃ, પ્રામ પ્રીમ પ્રોમ ચ શનિશ્ચરાય નમઃ અથવા રીમ શનિશ્ચરાય નમઃ. એ મંત્રનો જપ કરવાથી શનિની સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. રાહુ ભગવાનનો મંત્ર બતાવ્યો રીમ રાહવે નમઃ અથવા બ્રામ બ્રીમ બ્રહ્મ સહ રાહવે નમઃ. આ મંત્રનો જપ કરવાથી સારી સફળતા રહે. છેલ્લે કેતુ ભગવાન ત્રામ ત્રીમ ત્રોમ સહ કેતવે નમઃ અથવા રીમ કેતવે નમઃ. આ 9 ગ્રહના બ્રહ્મા મુરારી ત્રિપુરાંતકારી ભાનુ શશી ભૂમિ સુતો બદશ્ચ ગુરુ શુક્ર શનિ રાહુ કેતવ સર્વે ગ્રહા શાંતિકરા ભવંતુ. 9 ગ્રહના બીજ મંત્ર આપણે ખાસ કરીએ તો પણ ગ્રહોની કૃપા આપણા પર રહેશે, અથવા આ મંત્રનો એક જપ કરી દો તો 9 ગ્રહોની કૃપા રહેશે. જેના જીવનની અંદર 9 ગ્રહોની કૃપા હોય એની સારી સફળતા સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને કદાચ કુંડળીની અંદર કોઈ અશુભ ગ્રહની કૃપા મેળવી હોય તો આ મંત્રનો જપ કરશો તો સારી સફળતા રહેશે. અથવા જન્મ કુંડળીની અંદર અશુભ યોગ હોય, કોઈ પણ ચાંડાલ યોગ હોય, વિષી યોગ હોય, અંગારક યોગ હોય, કુંભીબા હોય, અર્કવિબા હોય, આવા બધા જ ગ્રહોના દોષનું નિરાકરણ કરવાથી તમને સારી સફળતા રહે. આપનો દિવસ શુભમય રહે. હું વિપુલ શાસ્ત્રી, કર્મકાંડ જ્યોતિષાચાર્ય, બુલેટિન ઇન્ડિયાની અંદર સુદર્શક મિત્રો નવા વિષય વિશે આપણે રોજ સારી જાણીશું. ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા, ધર્મ ઉપર લાગણી અને પ્રેમ ભાવ રહે. આપણે રાશિચક્રની અંદર અલગ અલગ રોજ વિષય વિશે જાણીશું. જય ગણેશ, જય મહાદેવ. તો દર્શક મિત્રો, રાશિચક્રનો જે કાર્યક્રમ છે તે અંતર્ગત રોજ અલગ અલગ વિષયો પર આપની સાથે વાતચીત કરીશું. અમારા શાસ્ત્રીજી દ્વારા આપને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. ઘણા એવા શાસ્ત્રીય ઉપાયો આપને આપીશું. તો હાલ મને આપશો રજા. નમસ્કાર.